الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ بڑی نعمت بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. بڑی نعمت ہے اس لیے کہ بغیر دین کے اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ زبردست اعلان ہے اللہ کا، آگاہی ہے بندوں کے لیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو دین لے کر کوئی آئے گا ہم اس کو ہرگز نہیں قبول کریں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں اتر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. یہ نہیں ہے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. چاہے ساری دنیا مل جاوے، 10 گنی مل جاوے، کوئی چیز نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ زندگیوں میں ہمارے اندر دین آ جاوے. یہ مقصد ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. ایک تو کہ بات چیت میں دین آوے، کتابوں میں دین آوے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. جیسے دوائیں ہیں کہ دواؤں کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ بدن میں اتر جاوے. جب بدن میں اترے گی دوا تو اس کا وہ علاج کرے گی اور اس سے بیماری دور ہوگی. ایسے ہی میرے دوستو کہ دعوت اور محنت اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. ہاں، ایک تو سننے سنانے میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بڑا تقاضا یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آوے. زندگی میں جتنے شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، اقتدار کا شعبہ، کھیتی کا شعبہ، جتنے شعبے ہیں معیشت کے اور روزگار کے، ان میں بھی دین آوے اور ان شعبوں کے چلانے والوں میں بھی دین آوے. یہ دین کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے سب کی کامیابی کہ اللہ نے اپنے اس دین میں رکھی ہے. اس لیے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے چلے گا، وہ اپنے منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچے گا بلکہ وہ ہلاک ہوگا. محترم دوستوں، بزرگوں اور بارندے، اللہ تعالیٰ مدد کے যে দিন দিচ্ছেন, এই দিন ইসলাম, এটা একদিকে যেমন আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নিয়ামত, আরেকদিকে বহুত বড় দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি. কারণ এই দিন ছাড়া কোনো জিনিসই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য না. দিন ছাড়া কোনো জিনিসই আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না. দিন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস,
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করতেছেন, ওমান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক ঘোষণা যে কেউ দিন ইসলাম ছাড়া আর কোন দিন নিয়ে আল্লাহর কাছে যাবে, আল্লাহ তাআলা কখনোই তা কবুল করবেন না, গ্রহণ করবেন না, এবং সে যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে হবে, অর্থাৎ সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্য মেরা মোহতারাম দোস্ত বুঝব, দিন বহুত বড় নিয়ামত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। কিন্তু এই দিনকে আমাদের যে মেহনত, এই মেহনতের উদ্দেশ্য হল দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। একটা তো হলো দিনের কথাবার্তা বলা, দিনের কথাবার্তা শুনলাম, এটাও এক হিসাবে ঠিক আছে, কিন্তু আসল যেটা মকসদ সেটা হলো দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। আমাদের জিন্দগির সবগুলা সব আছে, সব কাজে, জিন্দগির সব কাজে এই দিন আমাদের মধ্যে আসে। ব্যবসায় দিন আসে, কামাই রোজগারের মধ্যে দিন আসে, এমনিভাবে আচার আচরণের মধ্যে দিন আসে, সব বিষয়ে দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। দিন জিন্দগির মধ্যে আসতে হবে। যেমন নাকি ঔষধ, মানুষ এটাকে খায়, যখন এটা পেটের মধ্যে চলে গেল তো এটা কাজ করবে, চিকিৎসা করবে, সুস্থ করবে। ঠিক এমনিভাবে দিনও আমাদের ভিতরে আসতে হবে। যদি আমাদের এই জিন্দগি দিন আমাদের জিন্দগির মধ্যে ভিতরে আসে তো আমাদের জিন্দগি সুন্দর হয়ে যাবে এবং আমাদের জিন্দগি আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হয়ে যাবে। জিন্দগির প্রত্যেকটা ক্ষেত্র, চাই সেই ব্যবসা ক্ষেত্র হোক, চাই সে চাকরির ক্ষেত্র হোক, চাই দেশ চালানোর ক্ষেত্র হোক, সব ক্ষেত্রের মধ্যে যখন দিন আসবে তো দিন আমাদের দুনিয়ার জিন্দগিটাকেও ঠিক করবে, আখিরাতের জিন্দগি বড় কামিয়াবি হবে। আর এই দিন ছাড়া কেউ যদি আখিরাতে যায় সে ধ্বংস হবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থেকে হবে। সেই জন্য মেরা মোহতারাম দোস্ত, উনি বলেন দিন আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নিয়ামত, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন। এখন মেহনত করে দিনকে নিজের জিন্দগির মধ্যে আনতে। और जिस तरह मेरे दोस्तों, पानी के बगैर जमीन की कोई मखलूक जिंदा नहीं रह सकती। जमीन की जितनी मखलूक है जमीन पर, वो सारी के सारी पानी की मोहताज है। पानी के बगैर उनकी तरक्की नहीं है, उनका हयात भी नहीं है। तो जिस तरह मखलूक को, जमीन की मखलूक को पानी की जरूरत है, इससे ज्यादा इंसानी मखलूक को अपने दीन की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को पानी से तशबीह दी है कि पानी हयात का सबब है, पानी का न होना ये मौत है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, दीन का होना ये कामयाबी का जरिया है और दीन का न होना ये हलाकत का सबब है। मसलो मा बअसनी अल्लाहु मिनल इल्म वल हुदा कमसल गैथ, आखिरी हदीस तक कि जो इल्म हिदायत देकर परवरदिगार ने मुझको भेजा है उसकी ऐसी अहमियत और जरूरत है जैसे जमीन की मखलूक को पानी की जरूरत है। कि जमीन की मखलूक हैवानात हो, इंसान हो, नबातात हो, कि ये बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह इंसानी जिंदगी का कोई शोबा, तिजारत का हो, ज़राअत का हो, हुकूमत का हो, मजदूरी का हो, ये शोबे हैं गुजारे के दुनिया में 4, इनमें से कोई भी शोबा बगैर दीन के कामयाब नहीं होगा। इन सब की कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन में रखी है। जिस तरह पानी के जरिए से तमाम मखलूक की हयात, इसी तरह तमाम शोबों की कामयाबी अल्लाह ताला ने इस दीन में रखी है। ये हमको बताया है ताकि उसकी अहमियत समझ में आवे और हर फर्द और हर शोबा अपनी जिंदगी में दीन लावे। जब उसकी जिंदगी में दीन आवेगा तो वो अल्लाह की कुदरत से भी फायदा उठाएगा, अल्लाह की नेमतों से भी फायदा उठाएगा। दोनों बातें होगी।
कि दीन जिंदगी में आने की वजह से कुदरत साथ हो जाएगी। अगर ये कमजोर होंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से उनको कुव्वत देगा। वह यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में अपनी कुव्वत का इजाफा करेगा क्योंकि तुम कमजोर हो। तो अगर दीन आया है और ये कमजोर है तो अल्लाह इनकी कमजोरी का को इलाज करेंगे, यानी अपनी कुदरत साथ करेंगे। और अगर ये कवि है तो अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की देंगे अपने दीन की वजह से। जी हाँ, मुख्तलिफ लाइन की तरक्की देंगे जो दूसरों के लिए माइल होने का जरिया बनेगी। इसलिए दीन हर हाल में मुफीद है। अगर कमजोरी है तो उसका इलाज भी दीन है। तरक्की की उम्मीद, तरक्की का शौक है तो तरक्की के लिए भी दीन है। अल्लाह ताला ने इस दीन को तमाम मुसीबतों का इलाज बनाया है और तमाम नेमतों का बदल बनाया है। तो कोई नेमत न हो, आदमी के पास दीन हो कि ये कामयाब हो जाएगा। जी हाँ, ये कामयाब हो जाएगा। क्यों? कि उसके पास दीन है। अल्लाह ताला ने दीन में कामयाबी रखी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে এই জমিনে যত মখলুক আছে সমস্ত মখলুকের জন্য পানি খুব জরুরি। পানি ছাড়া কোনো মখলুক জীবিত থাকতে পারে না। পানি ছাড়া কোনো মখলুকই চলতে পারে না, সব শেষ হয়ে যাবে পানি না হলে। পানি খুব জরুরি সব মখলুকের জন্য। আর মানুষের জন্য দিন এরকমই জরুরি যেরকম অন্যান্য মখলুকের হায়াত এবং জীবনের জন্য পানি জরুরি। মানুষের জন্য দিন এরকমই জরুরি, এরকমই এটার গুরুত্ব। কারণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির সঙ্গে এই দিনের উদাহরণ দিচ্ছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ইলম ও হিদায়াত দিয়ে পাঠাইছেন তার উদাহরণ হল অনেক পানিওয়ালা মেঘের মতো, যে মেঘের মধ্যে পানিও নেই। এই পানির মতো হল আমাকে আল্লাহ তাআলা যে ইলম ও হিদায়াত দিয়ে পাঠাইছে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বলবো, আমাদের জিন্দগিতে দিন বহুতই জরুরি। যদি জিন্দগিতে দিন আসে, এই জিন্দগির সর্বক্ষেত্রে দিন আসে, কামাই রোজগারের লাইনে, ব্যবসা বাণিজ্য হোক, চাকরি বাকরি হোক, খেতি বাড়ি হোক, অথবা রাষ্ট্র পরিচালনা হোক, এই সব ক্ষেত্রে যখন দিন আসবে তো আল্লাহ তাআলার কুদরত আমাদের সঙ্গে হবে। আল্লাহ তাআলার কুদরত আমাদের সঙ্গে হবে। এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে যে নিয়ামত আছে আল্লাহ তাআলার, এই নিয়ামতের উপরে আল্লাহ তাআলার কুদরত আমাদের সঙ্গে হয়ে যাবে। ওয়ায়াজিদকুম কুওয়াতান ইলা কুওয়াতিকুম, তোমাদের কাছে যে শক্তি আছে সেটা নিতান্তই দুর্বল, আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত তোমাদের সঙ্গে করে দিয়া তোমাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়ে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বলেন যে আল্লাহ তাআলার কুদরতকে সাথে নেওয়ার রাস্তাই হল দিন জিন্দগিতে আনা। যখন আল্লাহ তাআলার কুদরত আমাদের সঙ্গে হবে তো আমরা দুনিয়াতেও কামিয়াব হব এবং মওতের পরে জিন্দগি আখিরাতেও কামিয়াবি। কামিয়াবির আর কোনো রাস্তা নেই। কামিয়াবির রাস্তা একটাই, সেটা হল জিন্দগিতে দিন আসে। দিন আসলে জিন্দগিতে এই জিন্দগি কামিয়াব অবশ্যই হবে। কারণ আল্লাহ পাকের কুদরত তার সঙ্গে হবে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের দ্বারা সে দুনিয়াতেও কামিয়াবি হাসিল করবে ও মওতের পরে জিন্দগিতেও সে কামিয়াবি হাসিল করবে। তো দিন বড় নিয়ামত। অন্যান্য যত নিয়ামত আছে সব নিয়ামতের মধ্যে দিন হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। দিন হলো বড় গুরুত্বপূর্ণ। দিন ছাড়া আমাদের জিন্দগি কখনোই কামিয়াব হতে পারে না। तो हर तबके की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में रख दी है और उसको दावत दी है हर तबके को। वो अल्लाह के दीन की तरफ आवे और अपनी जिंदगी दीनी बनावे, फिर अल्लाह की नेमतों से उसकी कुदरत से फायदा उठावे। हर तबके को इसकी दावत दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए नबी
اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے اور داعی بنایا ہے آپ کو اس کا داعی اور مبلغ بنایا ہے تمام جناتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تاکہ کوئی محروم نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے۔ ہاں، جو آئے گا اور اس کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں آئے گا اور نہیں قبول کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ عام اعلان ہے اللہ رسول کی طرف سے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا کہ اسے وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں مراد پانے کو، آدمی کی مراد کے لیے مختلف لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کے مراد دنیا ہوتی ہے تو وہ ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی مرادیں دنیا کی پوری ہوتی نہیں، کچھ ہوتی ہیں کچھ رہ جاتی ہیں۔ ہاں، موت پر کچھ مرادیں رہ جاتی ہے، اس لیے ہر آدمی کی موت حسرت کے ساتھ ہوتی ہے، حسرت کے ساتھ، یعنی وہ پچھتاتا ہے کہ یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا۔ کوئی بشر اس سے خالی نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی حسرت کے ساتھ مرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہر آدمی مرتا تو کیا تم مریں گے؟ اچھے بھی ہوتے ہیں، فرمایا اچھوں کو حسرت اس لیے ہوگی کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ جیسے کسی کاروبار میں بہت نفع ہوتا ہو اور پھر وہ تھوڑا سا کاروبار کرے، بعد میں پتہ چلے کہ اس میں تو اور بھی نفع ہے، تو اس کو بھی حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر مرنے والے کو حسرت اور پچھتاوا ہوگا۔ کس بات پر؟ کہ یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا دنیا میں دین پر چلنے چلانے کی وجہ سے، اور میں نے نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ اس کی موت پر اس پر نقشہ کھل جائے گا۔ ہاں، ہر آدمی کی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ تیری نظر اتنی تیز نہیں تھی، آج تیری نظر تیز ہو گئی۔ جب اس کی موت آئے گی تو آنکھ تو بند ہو جائے گی، لیکن اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جیسے لوگ سونے میں اور خواب میں بہت سی چیزیں بند آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایسے ہی یہ مردہ بند آنکھوں کے ساتھ بہت چیزیں دیکھے گا۔ جی ہاں، بہت بڑے بڑے نتائج دیکھے گا۔ جی ہاں، قبر میں، حشر میں جو نتائج ہیں وہ اس کو سمجھ میں آئیں گے، اس لیے اس کو حسرت ہوگی۔ اس لیے ہم کو میرے دوستوں یہ ہدایت دی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، ایک اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، اور اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا۔ آدمی اپنا حصہ بھول جاتا ہے، میرے بچوں کا ہو جاوے، پوتوں کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، اور اپنا بھول گیا، اپنا بھول گیا، ان کا ہو گیا۔ ہاں، یہ فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، یہ لائن صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا دیکھو، سب سے پہلے اپنا دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے، پھر اپنے اہل ویال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنے کو، ہر آدمی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کہا ہر آدمی انفرادی طور پر سوچے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل اس کی موت ہے، اور اس سے بڑی کل قیامت کا دن ہے۔ ان دونوں کو کل کہا ہے کیونکہ بہت قریب ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، یہ آدمی ہر سوچا کرے۔ تو سوچنے کی دعوت دی ہے، اور خالی دعوت دے کر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جب یہ سوچ میں پڑے گا کہ میری کامیابی میری آخرت میں اور دنیا میں کس طرح سے ہو، تو اللہ نے اس کے لیے احسان کر کے دین دیا۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ بغیر مانگے، بغیر مشقت کے اللہ نے ان کے لیے دین اتار دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے ایمان والوں کے ساتھ، ہے تو سب کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ انعام ہے، کیونکہ ایمان والے اس کو حق سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے،
और जो उसको हक नहीं मानते वो महरूम ही रहेंगे, वो तो महरूम ही रहेंगे। इसलिए ईमान वालों को कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर अल्लाह ने खुसूसी तौर पर एहसान किया है कि उनके लिए नबी भेजा, उनके लिए किताब भेजी, उनके लिए तरीके भेजे, ताकि वो इनकी जिंदगी अपनी जिंदगियों को इस पर लावे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলে যে আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন, দিন কামিয়াব হওয়ার জন্য দিচ্ছেন সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। যে কোনো শ্রেণীর মানুষ হোক, চাই সে ব্যবসায়ী হোক, চাই সে চাকরি করেনেওয়ালা হোক, চাই সে ক্ষেত খামার করেনেওয়ালা হোক, চাই সে রাষ্ট্র পরিচালনা করেনেওয়ালা হোক, সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন। এই দিন বড় নেয়ামত হিসাবে দিচ্ছেন। যখন এই জিন্দগিতে দিন আসবে এবং মানুষের জিন্দগির সর্বক্ষেত্রে সে দিন আনবে, দিনের উপরে চলবে, তো সে দুনিয়া এখানেও কামিয়াব হয়ে যাবে, আখিরাতেও সে কামিয়াব হয়ে যাবে। তো কামিয়াবির কি অর্থ? কামিয়াবি কাকে বলে? কামিয়াবি হল যেটা বাংলাতে সফলতা বলে। তো এই সফলতা কাকে বলে? সফলতা হল মানুষ যে মনের মধ্যে তার যে আরজু, আকাঙ্ক্ষা, মুরাদ, উদ্দেশ্য, এটাকে সে হাসিল করতে পারে, এটাই হল তার কামিয়াবি। ভিতরে তার মধ্যে তার যে মাকসাদ ছিল, সে মাকসাদকে সে হাসিল করতে পারছে, এটাই হল কামিয়াবি। এই কামিয়াবি দুনিয়াতে আর এই কামিয়াবি আখিরাতে। দুনিয়াতে যতক্ষণ হায়াত আছে, জিন্দগি আছে, ততক্ষণ মানুষ এই কামিয়াবির জন্য তার কাছে সময় আছে, সে এটার জন্য মেহনত করতে পারে। দুনিয়াতে যা কিছুই পাবে খুবই কম, খুবই অল্প, কিন্তু মওতের পরে, এই দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে যা মিলবে এটা অনেক অনেক বেশি। এই জন্য দুনিয়াও নিতে হবে, দুনিয়াও অনেক জিনিস নিতে হবে, দুনিয়াও দরকার, আখিরাতও দরকার, আখিরাত বেশি দরকার। দুনিয়াতে একটা লোক যখন সে কোনো কারবার করে, কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করে, এটার দ্বারা সে মুনাফা অর্জন করে, কিন্তু সে অল্প অল্প মুনাফা নেয়। কিন্তু পরে যখন সে বুঝতে পারে যে না, আমি তো আরো বেশি মুনাফা কামাই করতে পারতাম, অর্জন করতে পারতাম, তখন সে আফসোস করে। ঠিক এরকম ভাবে প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর সময় আফসোস করবে। ভালো মানুষ হোক, খারাপ মানুষ হোক, খারাপ মানুষ তো সে আফসোস করবে এই জন্য যে সে কোনো ভালো কাজ করলো না, তার মওতের পরে কিছুই নাই, সবই সে দুনিয়াতে রেখে চলে যেতেছে, এই জন্য সে আফসোস করবে। তারপরে যে একজন নেক লোক, আখিরাতের জন্য কাম করেনেওয়ালা, সেও আফসোস করতে করতে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই লোকটা নেক লোক ছিল, এ কেন আফসোস করতে করতে যাবে? তার কিসের আফসোস হবে? বলে যে তার আফসোস হবে এই জন্য যে সে চিন্তা করবে যে আমি তো আরো নিতে পারতাম, আরো কামাইতে পারতাম, আখিরাতের জন্য আরো কিছু করতে পারতাম, যেটুকু সে করতে পারে নাই এটুকুর জন্য সে আফসোস করবে, দুনিয়ার মওতের সময় আফসোস করবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত দিন দিচ্ছেন, এই দুনিয়ার জিন্দগি বলে এখানে দুইটাই হাসিল করতে হবে। ওয়াবতাগি ফীমা আতাকা আল্লাহু দারাল আখিরাহ ওয়ালা তানসা নসীবাকা মিনাদ দুনিয়া। দুনিয়াও তুমি তোমার যা অংশ আছে তা নিতে ভুলো না, আর তুমি তোমার আখিরাতের জন্যও করতে তুমি ভুলো না। মানুষ দুনিয়ার জন্যও করবে, যখন সে দিনের উপর চলবে তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার হার জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাকে মুনাফা দিবেন, তাহলে কামিয়াবি দিবেন। এটা সে অর্জন করলো না, এই জন্য আফসোস করবে। আবার সে আখিরাতে যাইতেছে কিন্তু তার কাছে কিছু নাই, এটার জন্য সে আফসোস করবে। অথবা কম করছে সেটার জন্য সে আফসোস করবে যে হায় আমি তো আরো বেশি করতে পারতাম, কিন্তু আমি এই সবটা করলাম না, তো এটার জন্য তার আফসোস হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে
এখান থেকে প্রত্যেকেই নিজের সম্বল নিজের আখিরাত গুছাই নিয়ে যাবে, যে আখিরাতকে গুছাই নিয়ে যাবে, নিজেরটা আগে গুছাইবে, তারপর পরিবার পরিজনেরটা গুছাইবে, অন্যান্য মানুষেরটাও গুছাইবে, আখিরাতের জন্য যে গুছাই যাবে। কিন্তু সর্বপ্রথম হল নিজের জন্য সে গুছাইবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার, যে প্রথম তুমি নিজেরটা গুছাও, তোমার আখিরাতকে গুছাও। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, প্রথম নিজের আখিরাত গুছাবে। এই আখিরাতে সে যাবে। যেদিন মওত আসবে, মৃত্যু আসবে, সেদিন মানুষের দৃষ্টি খুবই তেজ এবং প্রখর হয়ে যাবে। যদিও তার চোখ বন্ধ, কিন্তু সে লাভ লোকসান দুনিয়া আখিরাতের সব জিনিস সে দেখতে পাইবে। এই বন্ধ চোখ দিয়েই দেখবে সে। দুনিয়াতে যা দেখে নাই তা সে এখানে তখন দেখবে। যেমন একজন ঘুমন্ত লোক, চোখ তার বন্ধ, কিন্তু সে কত কিছু দেখে। তো চোখ বন্ধ থাকলেও দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, সেদিন তোমার দৃষ্টিকে আমি প্রখর করে দেব, খুবই তেজ শক্তিশালী করে দেব। মানুষ তার আখিরাত দেখবে। হ্যাঁ, আমি যদি দুনিয়াতে এটা করতাম, তাহলে আমি আজ এখানে এইটা পাইতাম, আজ আমি এই পাইতাম, সেই পাইতাম, অনেক কিছু সে ওই সময় সে অনুধাবন করবে, ওই সময় সে দেখতে পাইবে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা দ্বীন দিতেন, নবী পাঠায়া আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে ইহসান করছেন। যে ইহসানের কথা আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম, যে আল্লাহ তাআলা ইহসান করছেন মুমিনদের উপরে। এমনি তো সব মানুষের উপরেই করছেন। নবী পাঠাইছেন, রসুল পাঠাইছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানায়া কিয়ামত পর্যন্তের জন্য পাঠাইছেন। ঈমানদাররা এটাকে গ্রহণ করছে। ঈমানদারদের জন্য এটা বড় নিয়ামত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের ইহসান হয়ে গেছে। সে আল্লাহ পাকের ইহসানকে গ্রহণ করছে। আর যে এটাকে কবুল করে নাই, সে দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আখিরাতেও সে ক্ষতিগ্রস্তই হবে, যেহেতু সে এটাকে কবুল করে নাই, আল্লাহ তাআলা ইহসানকে নেয় নাই। তো আল্লাহ তাআলা বহুত বড় ইহসান করতেছেন মুমিনদের উপরে, বিশেষভাবে যে মুমিনদের কাছে নবী পাঠাইছেন, রসুল পাঠাইছেন, দ্বীন দিয়া পাঠাইছেন। মুমিনরা সে দ্বীনকে গ্রহণ করছে, তখন এই দ্বীনের কারণে সে দুনিয়াতে লাভবান হবে, আর মৃত্যুর পরের জিন্দেগিতেও সে লাভবান হবে। दूसरी बात यह है कि ये समझना है कि दीन क्या चीज है। तो मेरे भाइयों, दीन ईमान और इल्म का नाम है। दीन के नाम पर और दीन के काम पर हक़ ताला शानहू ने हमको जिस बात का पाबंद किया है वो ईमान है और इल्म है। उलमा ने लिखा है कि दीन ईमान और इल्म का नाम है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इल्म वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल किया। ये दो चीजें हैं बुनियादी दीन के लिए, एक ईमान और एक इल्म। ईमान यानी अल्लाह का ताल्लुक। अल्लाह ताला ने हमको अपना ताल्लुक दिया है। जिस तरह बीवी बच्चों से ताल्लुक है, माल दौलत से ताल्लुक है, कारोबार से ताल्लुक है, अल्लाह ने हमको अपना ताल्लुक दिया है। कि कौन सा ताल्लुक दिया है? कि बंदगी का ताल्लुक दिया है, इबादत का ताल्लुक दिया है। अल्लाह का और हमारा ताल्लुक इबादत से है। अल्लाह अकेला माबूद है, जमीनों में भी आसमानों में भी। वहुवल्लज़ी इलाहुन, कि अल्लाह जमीनों में आसमानों में वो ही अकेला माबूद है। इसलिए बाकी सब उसकी मखलूक है, बाकी उसके बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको अपनी इबादत और बंदगी का ताल्लुक दिया है, और ये बड़ी नेमत है। दो चीजें दी हैं, एक तो रोजी, कि वो अल्लाह ने अपने कब्जे में रखकर हर मखलूक को जमीन की रोजी दी है, कि मैं रज़्ज़ाक़ हूं, मैं रोजी दूंगा। ये तो रोजी के लिए, गुजारे के लिए। और कामयाबी के लिए, कि कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को मुखातब किया है उनको, और मुखातब करके उनको अपनी इबादत और अपने हुक्मों के पूरा करने की जिम्मेदारी दी है। ये दीन है कि हमारी तरफ से जो जो हुक्म नबी के जरिए से आवे
وہ حکم تمہیں پورے کرنے ہیں، اپنی زندگیوں کو اس پر لگانا ہے۔ اگر وہ کرنے کے ہیں تو اس حکم پر عمل کرو، اور بچنے کے ہیں تو اسے بچنا، اپنے آپ کو بچاؤ کرو۔ دو قسم کے حکم ہوتے ہیں، امتثالی اور امتناعی، کہ وہ احکام ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے، وہ احکام ہوتے ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ تو بچنے کے حکموں سے بچنا اور کرنے کے حکموں سے پر اپنا عمل لانا، اس کا نام اطاعت ہے۔ اس لیے زندگی کی اصلی روح وہ ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہو جائے انسانوں میں اور جناتوں میں، کہ وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ چنانچہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں آنا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ زمین میں رہنے والے انسان اور زمین میں رہنے والے جن یہ اللہ کے اطاعت پر آ جائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے زمین پر جب کبھی کوئی نبی بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ زمین کے رہنے والے انسان اور زمین کے رہنے والے جن یہ اللہ کی اطاعت پر زندگی لاویں۔ یہ دعوت ہے۔ ایمان اطاعت کو چاہتا ہے، اور اطاعت ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگی، اس لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ میرے محترم دوستوں، مولانا بھائی، আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন দিচ্ছেন। এখন এই দিন কি জিনিস? দিন হলো দুইটা জিনিসের, একটা হলো ঈমান আর একটা হলো ইলম। ঈমান তো হলো যেমন ঈমানের কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর ইলম হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ তাআলা যা কিছু নাযিল করছেন এটা হলো ইলম। তো ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক কায়েম হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার জন্য ঈমান দিচ্ছেন, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার জন্য ঈমান দিচ্ছেন। কারণ ঈমান আমাদেরকে ইতাআতের উপরে আনবে, ঈমান আমাদেরকে ইবাদতের উপরে আনবে। আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে আমরা চলব, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করব। তো ওই সময় আল্লাহ তাআলার ইতাআতের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে। দুনিয়াতে যত জিন এবং ইনসান, মানুষ এবং জিন আছে, তাদের সবার জন্য আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুকের, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার যে বিষয় সেটা হল আল্লাহ তাআলার ইবাদত। ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে। আর ইবাদত এটাই যে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে। আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠাইছেন দুনিয়াতে, রসুলকে আল্লাহ তাআলা ওই ইলম দিয়া পাঠাইছেন যে ইলমের উপরে চললে ইতাআত হয় এবং যে ইলমের উপরে ইবাদত কায়েম হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন ইতাআত করার জন্য, রসুল পাঠাইছেন ইতাআত করার জন্য। ওমা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিইউতাআ বিইذনিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার ইতাআত জমিনের বুকে কায়েম হয়, এই জন্যই আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা এই জিনিসগুলি আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, ঈমান দিচ্ছেন। ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হবে, তাআল্লুক কায়েম হবে। এই ঈমানের দ্বারা তাআল্লুক এবং সম্পর্ক এইভাবে যে ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানবে এবং আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করবে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তো সমস্ত দুনিয়ার বুকে মানুষ এবং জিন জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা এই ইলম পাঠাইছেন, দিন পাঠাইছেন, ঈমান পাঠাইছেন। যখন এটার উপরে চলবে তো দুনিয়াতেও সে কামিয়াব হবে এবং মওতের পরে জিন্দগিতেও সে কামিয়াব হবে। اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ بڑی عبادت کہلاتی ہے۔ اس لیے کوئی مسئلہ اللہ کی طرف سے آوے، جیسے بارش آ گئی اور بات سننی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں مقدرات، کہ اللہ نے مقدر میں یہی لکھا تھا، زمین آسمان کے بننے سے پہلے یہی تھا۔ 50,000 سال پہلے جو باتیں ہونے والی تھی وہ لکھ دی گئی ہے، وہی
तो इसको मुकद्दरात कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में यही लिखा था। अब हमको अल्लाह की इस लिखी हुई बात पर राजी रहना है कि अल्लाह जो तुझे किया है वो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह क्योंकि अल्लाह बेहतर ही करता है। इसलिए जिस हाल में है इस हाल में अपने आप को जितना पाबंद कर सकते हैं अपने करें और दीन की बात सुने और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहें। अल्लाह ताला रुकी हुई बारिश को बरसा सकता है और बरसती बारिश को रोक भी सकता है। इसे अल्लाह से दुआ करें और अपने आप को जितना बर्दाश्त कर सकते हैं इतना बर्दाश्त करें। तो मैं ये कह रहा था कि दीन तो ईमान का और इल्म का नाम है। ये दो ही चीजें अल्लाह ताला ने दीन के नाम पर दी है। एक हमको ईमान दिया है, अपना ताल्लुक दिया है और ये ताल्लुक बड़ी चीज है। ये ताल्लुक जितना सही होगा तमाम ताल्लुकात उसकी वजह से सही हो जाएंगे। ये बताया गया है कि अल्लाह का ताल्लुक इंसानों ने और खास करके मुसलमानों ने अल्लाह का ताल्लुक जितना सही होगा बाकी तमाम ताल्लुक उसी पर सही होंगे। मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही कर लेंगे अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला सही कर देगा। दुश्मन को दोस्त बना देगा, हाँ दुश्मन को दोस्त बना देगा और शक्तियों को नेमतों से बदलेगा, बीमारियों को तंत्रों से बदलेगा। हालात बदलेंगे क्योंकि हालात अल्लाह के सिवा कोई बदल नहीं सकता। हालात अल्लाह पैदा करते हैं, हालात अल्लाह बदलते हैं। तो उसका इजलास बताया है कि अल्लाह से हालात बदलवाने का क्या तरीका है। कि अल्लाह से हालात बदलवाने का तरीका ये है कि जो ताल्लुक अल्लाह ताला ने हमको दीन का दिया है वो हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही हो जाए, यानी उस ताल्लुक के तकाजे पर हमारी जिंदगियां पड़ जाएं। जब उस ताल्लुक के तकाजे पर हमारी जिंदगी पड़ जाएगी और अल्लाह ताला राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक को हमारे लिए राजी कर देंगे। इसी को बुजुर्गों ने लिखा है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। বলেন যে ভাই এই যে বৃষ্টি হইতেছে মনে করেন এগুলি সবই আল্লাহ তাআলা আমাদের তকদিরে লিখছিলেন। যে আল্লাহ তাআলা তকদিরের উপরে রাজি হয়ে যাবে আল্লাহ তার উপরে রাজি হয়ে যাবে। আর এই তকদির তো যা কিছু হইতেছে দেখতেছি এগুলি সব আজকের নয়, এগুলো তো দুনিয়া সৃষ্টির 50,000 বছর আগে এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা লিখে দিচ্ছে, সেই মোতাবেকই হবে। কিন্তু মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি আমরা আমাদের তকদিরের উপরে রাজি হয়ে যাই, আমাদের যে অবস্থা আল্লাহ তাআলা রাখেন সেই অবস্থার উপরে আমরা রাজি সন্তুষ্ট হয়ে যাই তো আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে রাজি হয়ে যাবে। এই জন্য এগুলিকে তকদিরের জিনিস বলে। এই হালাত অবস্থা সৃষ্টি করা এগুলি সব আল্লাহ তাআলার হাতে। কোন মখলুক কেউ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। সব যত রকম অবস্থা, ভালো বলেন মন্দ বলেন, ভালো লাগে খারাপ লাগে, সব রকমের অবস্থাই আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন। বান্দা যখন আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার অবস্থার উপরে রাজি হয়ে যায় তো আল্লাহ তাআলাও তার উপরে রাজি হয়ে যায়। উনি বলেন যে ভাই বলতেছিলাম এই কথা যে দিন দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, দিন বড় আল্লাহ তাআলার নিয়ামত এবং আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান আমাদের উপরে। দিনের মধ্যে দুইটা জিনিসই, একটা হলো ঈমান আর একটা হলো ইলম। ঈমান আল্লাহ তাআলা আল্লাহর সঙ্গে তাল্লুক পয়দা করার জন্য দিয়েছেন, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার জন্য দিয়েছেন। ঈমানের দ্বারা বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে কায়েম হয়ে যায় এবং যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক হয়ে যায় তো হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ তাআলা যে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঠিক করে নিবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুকের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আল্লাহ ঠিক করে দিবেন। আল্লাহ ঠিক করে দিবেন যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যেটা আছে সেটাকে ঠিক করে দিবে। ওইটা ঠিক করার জন্যই জিন্দেগিতে দিন আনতে হবে। যখন জিন্দেগিতে দিন আসবে তো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কায়েম হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ককে সুন্দর করে নেয়, ঠিক করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত মখলুকের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঠিক করে দেন।
সুন্দর করে দেন। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বলবো, যে হালে আছি যতখানি আমাদের সহ্য হয় ততখানি আল্লাহ তাআলার তকদিরের উপরে আমরা জমে থাকি এবং দিনের কথাবার্তা শুনতে থাকি, ইমানের শক্তি, ইমানের কথা আমরা শুনতে থাকি। এক মানুষকে আল্লাহ তাআলা যা শক্তি দিচ্ছেন সেই শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সে যে কোনো হালাত আছে সে হালাতের মধ্যে ওটাকে সে পছন্দ করে দেবে, এটাই তার কাজ। আচ্ছা ভাই, তো বৃষ্টি হচ্ছে তো আমরা জমে থাকি মাঠে, কিন্তু যে কাজের জন্য আমরা এখানে আসছিলাম সেই কাজের মধ্যে আমরা লাগি। একটু হলো তফসিল আর কিছু সাময়িক কারণে দিয়া আমরা নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থাও করি। বয়ান এখান পর্যন্তই। তো নিজেদের তফসিলের কাজের মধ্যে লাগি আর নিজেদের সামানপত্র ইত্যাদি হেফাজতে লাগি। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला फिजा को দোয়াও করি আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই পেরেশানি হালতকে আল্লাহ ভালো হালতে বদল করে দেন, ভালো অবস্থা বদল করে দেন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াও করতে থাকি। अल्लाह हजरात को जुदाई खैर दे। तारीफ के नीचे बैठ करके आप हजरात से बात सुनेंगे, ये कुर्बानी है, इंशाअल्लाह वो बेकार नहीं जाएगी। আমি বলছিলেন ভাই, আল্লাহ আপনাদেরকে জায়গায় খেতে দেন যে এরকম অবস্থার মধ্যে আপনারা কথাবার্তা শুনছেন, ইনশাআল্লাহ এগুলি বেকার যাবে না, এগুলির বদলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিবেন। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। ভাই, যে আপনারা একটা তফসিল করাই নিলেন যে বাইরে বলে তফসিল করতেন, আর এখন যে বৃষ্টি আছে এটার মধ্যে একটুখানি নিজেদের হেফাজতের জন্য যাই যে সারা সামানপত্র ঢাকা ইত্যাদি এগুলি কাজ করে নেন।